Okay, good morning, all of you. So we'll start our remaining part in last lecture. Okay. Okay. As per our last chapter, that is the second chapter, computer graphics and geometric modeling. We have started the first point, that is a geometric modeling. Okay, so in that we have seen 5 types of the geometric modeling, and we have seen details, one example on each types. Okay, and then we have started the homogeneous geometric transformation, and also we have seen another 5 types of the homogeneous transformation type, and formulas for the different matrices, and we have seen a simple example on the homogeneous. So today we'll see some complicated, not exactly complicated, but some difficult level is more than as a previous example. So we will see one example on that view. Okay, so I'm audible? Anyone please reply? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, okay. So before starting seeing the example, I will give some instruction and note to before solving example. You should know some notes. Okay, steps. So first, that is, if the already I have told in last lecture, but again I will give you some notes. If you number of transformation operation is single problem, okay, if number of transformation operation in single problem is greater than one operation, then we have to use homogeneous transformation formulas. Okay, this is the first note. Second note, if transformation, okay, if transformation at origin point, then we have to use again geometric transformation modeling. ठीक आहे, म्हणजे पहिली नोट बघा काय आहे. फर्स्ट नोट हे खूप महत्वाचं आहे. सुरुवातीला लक्षात ठेवा, हे गोष्टी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना तुम्हाला कन्फ्युज करतात. पहिली नोट काय आहे, नंबर ऑफ ऑपरेशन्स. ऑपरेशन्स म्हणजे काय, जे काही दिलेले आहेत ट्रान्सलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, ओके, त्याला ऑपरेशन म्हणतो आपण. हे जर एक पेक्षा जास्त असेल तर आपण काय यूज करतो, होमोजिनियस सिस्टीम. ओके, ट्रान्सफॉर्मेशन सिस्टीम. जर हे एक पेक्षा कमी असेल, म्हणजे एकच असेल, एक पेक्षा कमी किंवा एक असेल, तर आपण काय करतो, त्याला साधं जिओमेट्रिक ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करतो, आणि ते पण त्याच्यामध्ये कोणताही पॉइंट मेन्शन केलेला नसेल तर. सेकंड नोट काय आहे की ट्रान्सफॉर्मेशन, इफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऍट ओरिजिन, देन वी हॅव टू यूज द जिओमेट्रिक ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशन जर हे ओरिजिन पॉइंटला असेल, म्हणजे त्यांनी क्वेश्चन मध्ये मेन्शन केलं नसेल की स्पेसिफिक पॉइंट मेन्शन केला नसेल, तर आपल्याला काय यूज करायचं आहे, जिओमेट्रिक ट्रान्सफॉर्मेशनचे फॉर्म्युले. ठीक आहे, दिस इज सेकंड नोट. थर्ड नोट इज इफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऍट स्पेसिफिक पॉइंट other than the origin, then we have to use homogeneous operation. Transformation at specific point, then we have to use homogeneous transformation. Okay, म्हणजे दिलेला ट्रायंगल असेल, सपोज ट्रायंगल एबीसी आहे, तो जर आपल्याला ट्रान्सलेट करायचा असेल किंवा रोटेट करायचा असेल, तर सिंपल जिओमेट्रिक मध्ये काय सांगतात, ट्रायंगल ABC rotated anti-clockwise by 90 degree. याच्यामध्ये कुठेही मेन्शन केलेलं नाही त्यांनी पॉइंट, त्यावेळेस आपण GT यूज करणार. ठीक आहे, आणि जर प्रॉब्लेम असा असेल, इफ ट्रायंगल ABC इज रोटेटेड ऍट पॉइंट A anti-clockwise 90 degree, then we have to use HT, homogeneous transformation formulas. Okay, then fourth note is the matrix multiplication should be start from right side to left side. Matrix, very important note. Matrix multiplication, I think you might be know from the mathematics M1 subject. Okay, multiplication start from right side to left side. आता आपण एक क्वेश्चन येतो, ज्यावेळेस आपण
आतापर्यंतचे प्रॉब्लेम बघितले, त्याच्यामध्ये आपण आतापर्यंत दोन दोन मॅट्रिक्सची मल्टिप्लिकेशन बघितली. सपोज तुम्हाला सांगतो, सपोज हा एक मॅट्रिक्स होता आणि हा एक मॅट्रिक्स होता. ठीक आहे, म्हणून आपण डायरेक्टच याचे मल्टिप्लिकेशन करून आन्सर काढायचो. जर दोन पेक्षा जास्त मॅट्रिक्स असतील तर कसं मल्टिप्लिकेशन करायचं त्याचा रूल तुम्हाला मॅथमॅटिक्स मध्ये माहिती आहे. इकडून चालू करतो आपण, राईट साइड कडून जे असतील मॅट्रिक्स ते सोडवत येतो आणि लेफ्ट कडे सोडवत जातो. ठीक आहे, हा युनिव्हर्सल रूल आहे मॅट्रिसेसचा, की तुम्ही दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त मॅट्रिसेसची मल्टिप्लिकेशन करत असाल तर तुम्हाला राईट साइड कडूनच त्याची सुरुवात करावी लागते. ओके, तर हे चार जे रूल्स आहेत, नोट्स आहेत, ठीक आहे, हे इम्पॉर्टंट आहेत. तुम्ही कॅडकॅम मध्ये हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत जिओमेट्रिक ट्रान्सफॉर्मेशनच्या, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला हे चार रूल फॉलो केल्याशिवाय तुमचा आन्सर बरोबर येणार नाही. Please remember, this is a very very important note. As per this geometric transformation problems, you should remember all these four conditions. Okay, now we will see one problem. Up till now we have seen only simple simplicity, means only we have to see either geometric problem, either homogeneous, with that simplicity problem. Today we will see one not that difficult level, but you should know how to calculate and how to see how to translate, how to rotate at a specific point. Okay, so that is a very very important, and this type of the problem only ask on the university exam or in GATE examination. After once you complete, once you I thought from last year you should also appear for the GATE exam from the third year also. Okay, if someone wants to go for the PSU sector as a job profile, either if someone wants to go for the ME MTech purpose, okay, higher studies, so you have to go for the, you have to attend for the GATE exam. And definitely I am sure in the GATE examination they are asking such a question on this topic also. Okay, so you should focus on this geometric transformation problems, so that will be helpful for you as a GATE examination, as a your university examination, or side by side your further job, future job, where you are going to join into industry. That time also you should know this all the geometric transformation systems. Okay, so we will start. Suppose we will take first problem. Okay, just focus on the screen. I will give one problem. Okay, so one triangle is there. Okay, triangle EFG. Okay, this is one triangle where point E having coordinate 4,3, F point having coordinate 3,10, sorry 10,3, G 4,7. Okay, so one triangle is there, triangle EFG. In that they have given rotation angle theta is equal to 30 degree. Anti-clockwise means we have to take as a positive angle. Okay, so they have given one condition, triangle EFG is rotated anti-clockwise with 30 degree at point E. So calculate new triangle E dash, F dash and G dash. This is our problem. Okay, so तुम्हाला काय सांगितलंय की ट्रायंगल EFG दिलाय, त्याचे कोऑर्डिनेट आहेत बघा 4, 3, 10, 3, 4, 7. Okay, which is rotated at specific point, which is point number E. Okay, with anti-clockwise direction 30 degree. आता बघा, हा जर प्रॉब्लेम मी तुम्हाला फक्त इथपर्यंत वाचून दाखवला असता, triangle EFG is rotated with anti-clockwise degree 30 degree and calculate the new triangle. तर आपण काय यूज केलं असतं? Anyone please suggest me which method, HT or GT? Anyone? Sir, I don't understand, sir. मी काय सांगतोय बघा, मी तुम्हाला सुरुवातीला नोट्स दिल्या होत्या, बरोबर आहे? नोट काय सांगितल्या होत्या, जर प्रॉब्लेम मध्ये स्पेसिफिक पॉइंट भोवती एखादं ट्रान्सलेशन नसेल तर आपण त्याला काय करतो, GT यूज करतो, जिओमेट्रिक सिंपल ट्रान्सफॉर्मेशनचे फॉर्म्युले यूज करतो. आणि जर प्रॉब्लेम मध्ये स्पेसिफिक पॉइंट भोवती जर आपल्याला एखादी गोष्ट त्यांनी
ट्रान्सफॉर्मेशन करायला लावलं तर आपण काय करतो, होमोजिनियस ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करतो. ठीक आहे. आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये बघा, ट्रायंगल दिलाय, त्याचे कोऑर्डिनेट दिलेत, रोटेशनची डिग्री दिली, पण स्पेसिफिक पॉइंट सांगितलंय की पॉइंट ई भोवतीच तुम्ही 30 डिग्री अँटी क्लॉकवाईज रोटेट करायचं. बरोबर आहे. तर ह्याच्यामध्ये काय करायचंय, होमोजिनियस ट्रान्सफॉर्मेशनचे फॉर्म्युले यूज करायचे. रिमेंबर. ओके, अंडरस्टँड ऋषिकेश? Yes, sir. Clear, sir. Okay, so we will start one by one. First of all, you have to write the given data. Don't be in hurry. Please try to understand. If you are not able to understand, then please raise your hand and tell me, sir, I am not understand. Okay, and just give me one remind for every each steps, sir, understood or not understood, then I will further proceed. Okay, so now see here, first step is we have to write a given data. A systematic manner, you have to write a given data, then you have to write this all 3 points coordinates and degree theta. Okay, so first step is, from this given data I will write triangle EFG matrices. What is the value? 4 3 10 3 and 4 7. Is it correct? Yes or no? Yes, sir. Anyone? Yes. Anyone other Yes, than sir. Rushikesh? Anyone other than Rushikesh, please just remind Yes, me sir. whether I am correct or wrong. Please, anyone? कोणी आहे का नाही क्लासमध्ये? Okay, so from this concept, I will stop here. I thought you are not focusing on the lecture correctly. Okay, मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं, ज्यावेळेस होमोजिनियस ट्रान्सफॉर्मेशनची मी तुम्हाला फॉर्म्युले लिहून दिले, मी इथं सांगितले तुम्हाला, मग ते ट्रान्सलेशन असेल, रोटेशन असेल, त्याचे मॅट्रिक्स मी किती बाय किती लिहित होतो? 3/3. बरोबर आहे, लिहित होतो की नाही? आता आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करणार आहोत? होमोजिनियस. इज इट करेक्ट? From the given point of view, problem point of view, we have to use homogeneous problem, and for that we have to use a homogeneous matrices formulas, which is 3/3 only, and I have written how many? Anyone? 3/2. Yes, that is wrong. And why you are saying yes sir, correct? Okay, Yes, sir. yes, that means you are not attending lecture with your fully attention. Whenever I have given formulas for the homogeneous transformation, that time I told you for the each and every transformation, we have to write matrices 3/3. We have to adjust that matrices. Now you can focus here. लक्ष द्या, मी सांगतो त्या गोष्टीकडे लक्ष द्या. So this is 3/2 matrix. So I will make 1 last column and I will make our matrices is 3/3. ओके, प्रॉब्लेम दिल्यानंतर तो आपल्याला होमोजिनियस मध्ये जर असेल तर तो आपल्याला 3/3 करायचा आहे. मग त्याच्यासाठी दिलेले कोऑर्डिनेट्स आणि मी थर्ड कॉलम युनिट मॅट्रिक्स म्हणून एक ऍड केला, आणि माझा जो ट्रायंगल EFG चा आहे तो मी 3/3 चा रेडी केला. ओके, इथपर्यंत कोणाला काही शंका? एनीवन? एक नोट लक्षात ठेवायची, जोपर्यंत होमोजिनियस ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्ही यूज करत आहात तोपर्यंत तुम्हाला मॅट्रिसेस 3/3 फॉर्मॅट मध्ये ऍडजस्ट करावे लागतात. त्याच्याशिवाय मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन होऊ शकत नाही. एवढी गोष्ट एक लक्षात ठेवा. ठीक आहे, इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम असेल तर आताच विचारा, मी तुम्हाला अजून क्लिअर करतो. एनीवन? नसेल तर मला नो प्रॉब्लेम म्हणा, मी पुढे जातो, पुढचा पॉईंट घेतो. ओके, नो, ठीक आहे. तर काय करायचं, ऍडजस्ट करायचं. ऍडजस्ट करून झालं की तुम्हाला 3/3 चा मॅट्रिक्स मिळेल. ठीक आहे, आपली पहिली गोष्ट काय, गिव्हन डेटा. तुम्हाला ट्रायंगल EFG चे पॉइंट्स माहित होते, त्याच्यावरून तुम्ही काय केलं, ट्रायंगल EFG चा मॅट्रिक्स लिहिला. ठीक आहे, नेक्स्ट कंडिशन काय दिली त्यांनी, की ट्रायंगल तो पॉइंट E ला तो रोटेट केलाय विथ 30 डिग्री अँटी क्लॉकवाईज. अँटी क्लॉकवाईज मीन्स तुम्हाला थिटाची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह घ्यायची आहे. जर इथं क्लॉकवाईज असतं तर तुम्ही थिटा इज इक्वल टू -30 डिग्री घेतलं असतं. ठीक आहे, आता रोटेशनचा मॅट्रिक्स कोण सांगते मला फॉर्म्युला? एनीवन प्लीज?
आय विल राईट हिअर रोटेशन इज इक्वल टू, हा फॉर्म्युला सांगा कोणीतरी, बघू मला तुमचा किती रिमेंबर आहे, काय तुम्हाला आठवते का नाही. होमोजिनियस मधला रोटेशनल ट्रायंगलचा मॅट्रिक्स सांगा. काय आहे फॉर्म्युला? कोणी अनम्यूट करून मला सांगू शकतो फॉर्म्युला? cos 30 hello हा येस, cos 30 cos 30 sin 30 sin 30 0 0 minus sin 30 minus sin 30 cos 30 cos 30 0 0 0 0 Zero. 0 and 1. 1. ओके, व्हेरी गुड. ओके, तर हा फॉर्म्युला आहे तुमचा रोटेशनल मॅट्रिक्सचा 3/3. ओके, नेक्स्ट एनीवन कॅन टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ दिस मॅट्रिक्स cos 30? Anyone? 3/2. You can tell me the value in a fraction. 0.86. Yes, correct. 0.866. Yes, next. Next, पुढचं सांगा की. 0.5. Okay, 0.5. 0.5. Next, 0. Then here minus 0.5, 0.86, 0, 0, 0, 1. Is it correct? Yes or no? Anyone? Yes, sir. Yes. So our next step is we have to make the formula for the new triangle, that is E dash F dash G dash. Okay. So we will rewrite as per our previous formulas. So triangle, we have to find out new triangle E dash F dash G dash is equal to काय लिहितो आपण? कोणी सांगेल मला फॉर्म्युला कसं काढायचं ते? येस, फॉर्म्युला सांगेल कोणी? एनीवन प्लीज. सेशन 2 वे कम्युनिकेशन पाहिजे. मी सुरुवातीपासून सांगतोय, तुम्ही बोलला तर मला कळेल तुम्हाला समजलंय का नाही. आणि मी मुद्दाम म्हणून तुम्हाला विचारतोय, मी जर सांगत राहिलो तर तुम्ही लक्ष देणार नाही आणि मला कळणार पण नाही की तुम्हाला कळालंय का नाही. तुम्ही मला फॉर्म्युला सांगा. आता ऑलरेडी आपण प्रॉब्लेम्स बघितलेत. Triangle EFG into R. ट्रायंगल EFG इंटू R. R. ओके, ठीक आहे. आपण असा फॉर्म्युला लिहितो, बरोबर आहे. हा फॉर्म्युला कशासाठी होता? रोटेशन साठी. म्हणून आपण मल्टिप्लिकेशन घेतलं दोन्ही ट्रायंगलच्या इथं मध्ये. ठीक आहे. आता हे झाला पार्ट कधीचा. आतापर्यंत आपण असा प्रॉब्लेम बघितलाय का की रोटेशन असेल, ट्रान्सलेशन असेल की एक स्पेसिफिक पॉइंट जवळ असेल? नाहीये. हा पहिला प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला फॉर्म्युला एवढाच माहिती आहे. ठीक आहे. आता इथं बेसिक एक आयडिया काय आहे त्याच्यावरती व्यवस्थित लक्ष द्या. मी सांगतोय परत, मी विचारलं की तुम्ही मला सांगता आलं पाहिजे. ठीक आहे. हे खूप सोपं आहे. फक्त थोडंसं डोक्यामध्ये लक्षात ठेवायचं की प्रॉब्लेम कसा आहे आणि प्रॉब्लेम मध्ये स्पेसिफिक पॉइंट जर विचारला असेल तर फॉर्म्युला कसा लिहायचा. ही पहिली वेळ आहे. हा प्रॉब्लेम पहिल्यांदा आहे. त्याच्यामुळे अजून एकदा मी व्यवस्थित समजून सांगतो. ठीक आहे. आता मला नवीन ट्रायंगल काढायचा आहे जो E डॅश F डॅश G डॅश आहे. इज इक्वल टू हा माझा ओल्ड ट्रायंगल आहे EFG इंटू, आता तुम्ही बघा इथे मी साईडला तुमच्या समजण्यासाठी काढतोय. लक्ष द्या, ही नंतरची स्टेप आहे पण मी आता तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवतो. हा प्रॉब्लेम आहे तुमचा. ठीक आहे. EFG हे काय जिरेला जो ट्रायंगल आहे इनिशियल, ज्याचे पॉइंट आहेत E चा 4-3, F चा 10-3, G चा 4-7. ओके. आणि प्रॉब्लेम मध्ये सांगितलंय काय की ह्या पॉइंट भोवती, पॉइंट E ला तुम्हाला हा ट्रायंगल अँटी क्लॉकवाईज डिग्री 30 डिग्री मध्ये रोटेट करायचा आहे. म्हणजे तुम्ही समजून जावा की आपला ट्रायंगल कुठे फिरतोय? पॉइंट E ला. पॉइंट E चे कोऑर्डिनेट काय आहेत? 4,3 आहेत.
आपण डायरेक्टली त्या ट्रँगलला पॉइंट ई भोवती अँटी क्लॉकवाईजला रोटेट करतोय. ज्यावेळेस तुम्ही तो ट्रँगल ई पॉइंटला रोटेट करत आहात, रोटेट करतोय ही एक वेगळी गोष्ट आहे, हे एक वेगळं ट्रान्सफॉर्मेशन आहे विथ 30 डिग्री. करेक्ट. सेकंड थिंग, ज्यावेळेस तुम्ही पॉइंट ई ला रोटेट करताय, ई च्या पॉइंटला जे कोऑर्डिनेट आहेत 4,3 ते काय होत आहेत, ट्रान्सलेट होत आहेत. कोणत्या डायरेक्शनला, अँटी क्लॉकवाईजला. नकळत इनडायरेक्टली ते ट्रान्सलेट होत आहेत. म्हणजे त्याची व्हॅल्यू चेंज नाही होत, व्हॅल्यू 4,3 राहते. म्हणजे एक्स चा कोऑर्डिनेट 4च राहतोय, वाय चा कोऑर्डिनेट 3च राहतोय. परंतु पॉइंट ई भोवती रोटेट करत असताना पॉइंट एफ आणि जी चे कोऑर्डिनेट चेंज होत आहेत. कशामुळे, पॉइंट ई च्या कोऑर्डिनेट मुळे. Okay, so we have to focus on that point only, and at that point E, we will got some translation. Due to that point E, we got translation. Okay, so we have to identify that indirect transformation, that is a translation, and we have to take value of the translation in x direction as a that coordinate of the point E 4,3, tx 4 and ty 3. Okay, second thing, we are going to translate rotate that point E anti-clockwise direction. म्हणजे कुठं जातोय, डाव्या बाजूला. ठीक आहे. आता आपण काय करत होतो, अँगल जर अँटी क्लॉकवाईज असेल तर तो पॉझिटिव्ह घ्यायचो, अँगल जर क्लॉकवाईज असेल तर थिटा निगेटिव्ह घ्यायचो. करेक्ट. ह्या केसमध्ये अँगल आता अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे अपोजिट डायरेक्शनला मूव्ह होतोय, डाव्या साईडला, म्हणून ट्रान्सलेटच्या व्हॅल्यू आपण काय करतोय, निगेटिव्ह घेतोय. म्हणजे tx -4 ty -3. हे लक्षात ठेवायचं. कोणत्या कंडिशनला काय चेंज करतोय, आपण जनरली काय करतो, tx ची व्हॅल्यू जर राईट साईडला असेल, एक्स ऍक्सिस राईट साईडला, तर पॉझिटिव्ह घेतो, आणि tx व्हॅल्यू जर लेफ्ट साईडला असेल तर निगेटिव्ह घेतो, म्हणजे डाव्या साईडला निगेटिव्ह असतं. आणि वरच्या साईडला असेल तर टी वाय पॉझिटिव्ह, खाल्ल्या साईडला असेल तर टी वाय निगेटिव्ह. बरोबर. परंतु ह्या केसमध्ये हे हिडन आहे की इनडायरेक्ट ट्रान्सफॉर्मेशन होते. ओके, तर ते ट्रान्सफॉर्मेशनची व्हॅल्यूज आपण ज्या पॉइंटला तुम्ही रोटेट करताय त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट म्हणजेच तुमचे ते ट्रान्सफॉर्मेशनचे कोऑर्डिनेट, फक्त त्याला जे साइन आहे त्याच्या अपोजिट साइन करायचं, तो झाला तुमचा ट्रान्सफॉर्मेशन मॅट्रिक्स. मग आता फॉर्म्युला काय येईल, फॉर्म्युला येईल की हा जो तुमचा ओरिजिनल ट्रायंगल आहे ह्याच्या इनडायरेक्ट पहिल्यांदा ट्रान्सलेशन घडतंय, त्याच्यानंतर आपण त्याला रोटेट करतोय पॉइंट ई भोवती, आणि परत तो पॉइंट जाग्यालाच राहावा, म्हणजे पॉइंट ई जो आहे तो तिथं जाग्यालाच राहावं, म्हणून परत त्या रोटेशन झाले की त्याला परत ट्रान्सलेट इनवर्स करतोय. लक्षात येतंय का? बघा, सुरुवातीला माझा हा ट्रायंगल EFG आहे, इथंच होता ओरिजिनल ट्रायंगल, त्याला पॉइंट ई भोवती मला रोटेट करायचंय अँटी क्लॉकवाईज 30 डिग्री, आणि रोटेट होत असताना पॉइंट ई चे कोऑर्डिनेट ट्रान्सलेट होत आहेत, आणि म्हणून तिथं मी ट्रान्सलेट मॅट्रिक्स घेतला सुरुवातीला, ह्याचेच कोऑर्डिनेट घेतले, फक्त याला निगेटिव्ह व्हॅल्यू जे साइन आहे त्याला फक्त अपोजिट साइन करायचं. समजा ह्याला इनिशियल असताना 4 -3 असते तर मी 4 आणि 3 घेतले असते. नंतर रोटेशन ऑपरेशन करायचं, रोटेशन केलं, आणि परत त्याच ट्रायंगलला पॉइंट ई ला जाग्यावरती ठेवण्यासाठी मी परत इन्व्हर्स केला ट्रान्सलेशनचा, जो मी इथे केला होता तो, म्हणजे तो पॉइंट कुठं हलणार नाही, तो जागेलाच थांबेल. गॉट इट? तर बघा, आता ह्याच्यामध्ये कोणाला फॉर्म्युला तयार करताना समजलं नाही असं कोणा आहे का सांगा, परत समजून सांगतो. आणि हे संपलं. आता ह्या चॅप्टर मध्ये फॉर्म्युला तयार करायची पहिली सोपी पद्धत होती, आणि ही हे दोनच पद्धती आहेत की कसं ओळखायचं की तो फॉर्म्युला कसा तयार करायचा. ह्या 2 स्टेप्स आहेत, संपलेला आहे. ह्याच्यामध्ये कोणाला काय अडचण असेल तर विचारा. एनीवन? कोणाला काही अडचण आहे का? ओके, कोणाला काही अडचण आहे का? जे आपण आता फॉर्म्युला तयार केला होता त्याच्यामध्ये कोणाला काही अडचण आहे का? एनीवन? अरे मी काय विचारतोय, कोणाला काही अडचण आहे का? असेल तर हो म्हणा, नसेल तर नाही म्हणा.
सर जस्ट लिटल हा बोला, थोडीशी अडचण आहे सर. विचारा विचारा विचारा. तुम्ही थोडस जरा म्हणजे रिव्हर्स करता का अजून एकदा? हा सांगतो की रिपीट सांगतो मी, ठीक आहे. हा आता तुमचा जो हा ट्रायंगल आहे, ठीक आहे, हा जो ट्रायंगल दिलाय तुम्हाला, इनिशियल ट्रायंगल दिलाय EGF, ठीक आहे, हा ट्रायंगल दिला होता. पण त्या प्रॉब्लेम मध्ये काय सांगितलं होतं की ह्या ट्रायंगल भोवती तुम्हाला 30 डिग्री अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन करायचं आहे. ह्याच्यामध्ये ऍक्च्युली प्रॉब्लेम मध्ये एकच स्टेप दिली, फक्त रोटेशन सांगितलंय आणि सांगितलंय कुठं स्पेसिफिक पॉईंट ई ला सांगितलंय. मग फॉर्म्युला सर एवढाच यायला पाहिजे होता. हे टी आणि टी इनवर्स का आलंय, हा तुमचा पॉईंट आहे. फॉर्म्युला ऍक्च्युली एवढाच पाहिजे होता की ट्रायंगल EFG इंटू आर हवा होता, बरोबर आहे. परंतु हे कधी केलं असतं मी, जर स्पेसिफिक पॉईंट ई मेन्शन केला नसता तर मी फॉर्म्युला तेवढाच लिहिला असता. परंतु प्रॉब्लेम मध्ये फर्स्ट टाइम हा प्रॉब्लेम असा आहे की त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक पॉइंटला त्यांनी ऑपरेशन करायला सांगितलं. ह्या ई पॉइंटला टोटल ट्रायंगलला जर सांगितलं असतं रोटेशन करायला तर मी हे ट्रान्सलेशन मॅट्रिक्स घेतलाच नसता. परंतु फक्त तुम्हाला सांगितलेलं ऑपरेशन रोटेशनच आहे, पण स्पेसिफिक पॉइंट ई ला सांगितल्यामुळे नकळत हा पॉइंट जो आहे तो ह्या पॉइंट भोवती ट्रान्सलेशन घडून येतंय आणि हे पॉइंट एफ आणि जी चे कोऑर्डिनेट चेंज होत आहेत, ठीक आहे. म्हणून मला तिथं ट्रान्सलेशन मॅट्रिक्स इंट्रोड्यूस करावा लागला. हा हिडन मॅट्रिक्स आहे. आपला फॉर्म्युला तयार करताना हीच खरी आपली कसोटी आहे की आपला फॉर्म्युला कसा तयार करायचा. एकदा तुम्हाला आयडिया आली पॉइंट भोवती असला की हे असं करायचं, नंतर तुम्हाला जे ऑपरेशन करायचं रोटेशन ते करा आणि परत तो ट्रायंगल हलू नाही जागेना म्हणून त्याला परत अजून इनवर्स ट्रान्सलेट केला, ठीक आहे. कळतंय, बाकी काही नाहीये, फक्त ओरिजिन ट्रायंगल जागेला राहावं आणि ते पॉइंट बदलू नये यायचे म्हणून मी ट्रान्सलेट केला आणि परत त्याला इन्व्हर्स करून जागेला आणला. ही एक त्याच्यातला फॉर्म्युला मेकिंगची सिस्टीम आहे. हे झालं. परत पुढं आता बघा 4 मॅट्रिसेस तयार होतील. पहिला आहे तो EFG, परत ट्रान्सलेट, परत रोटेशन आणि लास्ट इनवर्स ऑफ द ट्रान्सलेशन. आता सुरुवातीचा EFG काय आहे तुमचा ऑलरेडी तुम्हाला माहित आहे, 4 3 1 देन 10 3 1 देन 4 7 1 देन ट्रान्सलेशन मॅट्रिक्स कसा लिहितो आपण, 1 0 0 0 1 0. इथं काय असतं, TX TY TX TY 1. आता तुमची TX ची व्हॅल्यू मी काय घेते ट्रान्सलेशनची, पॉइंट ई चे कोऑर्डिनेट किती आहेत 4,3. पण इथे घेताना काय सांगितलं मी तुम्हाला, त्याच्या अपोजिट साइन ने घ्यायचे, -4 -3, ठीक आहे. नंतर रोटेशन मॅट्रिक्स ऑलरेडी आपण कॅल्क्युलेशन करून व्हॅल्यूज काढलेत, 0.86 0.50 -0.5 0.86 0 0 0 1. आणि इनवर्स ऑफ ट्रान्सलेशन म्हणजे फक्त हे तर साइनची बदलायची म्हणजे अपोजिट घ्यायचे. म्हणजे काय फॉर्म्युला, 1 0 0 0 1 0. इथं काय येणार 4 3 1. इथपर्यंत कोणाला काय अडचण? मॅट्रिसेस फॉर्म करायला कोणाला काय अडचण आहे का? जे सिंपल फॉर्म्युला आहेत ते फक्त व्हॅल्यूज टाकलेत, बरोबर. ओके, आता काय आहे, आता सगळ्यात मोठी खरी गोष्ट आहे. आता पुढली जी स्टेप्स आहे याच्या खाली हे टोटल 4 मॅट्रिसेस आहेत, बरोबर आहे. हे किती मॅट्रिसेस आहेत, 4 मॅट्रिसेस. आपला रूल काय आहे की मॅट्रिक्सची मल्टिप्लिकेशन करताना ह्या उजव्या बाजूने सुरुवात करायची आणि इकडे डावीकडे जायचं. आता हे 2 मॅट्रिक्स मी ऍट अ टाइम मल्टिप्लिकेशन किती मॅट्रिक्सची करू शकतो, ह्या 2च. कुठल्या, ह्या 2च. मग पहिले 2 मॅट्रिक्स आहे तसे खाली लिहायचे, 4 3 1 10 3 1 4 7 1. The next 1 0 0 0 1 0 -4 -3 1. हे 2 मॅट्रिक्स आहे तसे ठेवायचे. आता ह्या 2 मॅट्रिक्स पुढचं ह्यांची मल्टिप्लिकेशन करून मला फक्त एकच मॅट्रिक्स मिळणार, बरोबर. आता ह्या 2 मॅट्रिक्सची मल्टिप्लिकेशन करायची, कशी करायची, आपलं रेग्युलर रूल, हा रो हा पहिला कॉलम, हा रो दुसरा कॉलम, परत हा रो परत तिसरा कॉलम. सेम इथं मल्टिप्लिकेशन करा आणि मला याची व्हॅल्यू सांगा. पटापट सगळ्यांनी करा कॅल्क्युलेशन.
आणि मला ह्या तिसऱ्या मॅट्रिक्सची व्हॅल्यू सांगा. हा, कॅल्क्युलेशन करा, शेवटचे दोन मॅट्रिक्सची मल्टिप्लिकेशन करा आपल्या नेहमीच्या रूल नुसार आणि मला त्याची व्हॅल्यू सांगा. कॅल्क्युलेशन झालं की मला आन्सर सांगा. हा, सॉल्व्ह झालं का? कॅल्क्युलेशन झालं? प्लीज रिप्लाय इन चॅट बॉक्स. हा, शिवानी नाने कोण आहे? अनम्यूट करा. रोल नंबर 59. 59. Yes, tell me the answer. 0.8, 0.50, minus Wait, wait, wait. 0.50, Wait. 0. 8. काय करायचं माहितीये का? लक्ष द्या सगळ्यांनी. पॉइंट नंतर मिनिमम दोन डिजिट घ्यायचे पुढं. ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन करताना पॉइंट नंतर पुढं मिनिमम 2 डिजिट घ्यायचे. मला वाटतं आय थिंक 0.86 येत असेल. हा, पुढे. हा, पुढे 0.5. हा, 0, 0 minus 0.5, minus 0.5, 0.86, 86, 0, 0, 031, 0, 3, 31. 1. I think Shivani, please check the last row in this element. Please make again calculation and check and then tell me the value here. 431. 4 येते sir. Okay. Okay, 4. Okay, correct. Then next step is you have to go for the again this multiplication of these two matrices. Please keep this as a previous. Rewrite this matrix 4, 3, 1, 10, 3, 1, 4, 7, 1, and then tell me the value of these two matrices multiplication. Just do the calculation and then tell me. Okay, calculation is over. झालं का calculation? हा, कोणाचं झालं असेल कॅल्क्युलेशन तर सांगा. Anyone? Try to participate, everyone. Okay, सगळ्यांनी उत्तर सांगायचे आहेत. कोणाचं झालं का? मी डायरेक्ट सगळ्यांचं कोणाचं पर्टिक्युलर नेम घेऊ का? प्रशांत माळी, अनम्यूट युअरसेल्फ. प्रशांत माळी. Okay, other than Prashant. Okay, please keep one thing in your mind. Okay, during the lecture, whatever I will ask question to particular students, and if you are not answerable, you are not unmute yourself, that means you are not attending the lecture. I will mark as absent for that particular students. जर तुम्ही एखादा प्रश्न विचारला असेल, चूक किंवा बरोबर तुम्ही बोललाच नाही, तुम्ही रिप्लायच नाही दिला, तर त्या स्टुडंटचा अब्सेंटी मानली जाईल. ठीक आहे, फक्त तुम्ही लेक्चर जॉईन करून दुसरं काही काम करत बसताय याचा अर्थ असा होतो. ठीक आहे,
तसं जर असेल तर मी पर्टिक्युलर स्टुडंटचं इथून पुढे मी नाव घेत जाईन. त्यांनी जर मला रिप्लाय नाही दिला त्यांचं अब्सेंटी मांडेल. ठीक आहे, ओके. कोणाचं झालं असेल तर मला आन्सर सांगा. एनीवन? हा, फास्ट. हा, शिवानी येस सर. झाले कॅल्क्युलेशन? हा सर. हा, सांगा. 0.86, 0.86, 0.5, 0.5, 0, 0, minus 0.5, minus 0.5, 0.86, 0.86, 0, 0, 2.06, 2.06. हा सर. ओके, ठीक आहे. हा, नेक्स्ट. minus 1.58 मायनस 1.58, आणि 1. 1. ओके, अजून काय करेक्शन आहे? कोणाला वाटतं काय चुकलंय कॅल्क्युलेशन? येस सर. हा, सांगा. थर्ड रो हा, थर्ड रो मध्ये काय झालं इथं? कॉलम सर खालचं ते -4 into 4 सर -16 येणार ना? कोण बोलतोय? रोल नंबर? रोल नंबर काय आहे तुमचा? हॅलो. सर 69. 69. हा, नाव काय? ऋत्विक गोरे. गोरे सर. ओके. मला मल्टिप्लिकेशन कसं करता सांगा बरं तुम्ही. हे बरोबर आहे, ही थर्ड रो आहे ना, -4, -3, 1. आणि इकडं हा 4 हा रो हा कसं करता तुम्ही? ह्या कॉलमला करता. तुमचं कन्फ्युजन काय झालंय ऐका. बघा, हे -4 into 0.86 प्लस हा. -3 into 0.5 प्लस 1 into 4 असं असतं कॅल्क्युलेशन. त्याची व्हॅल्यू हो. एवढी येते. ठीक आहे. हा, हे बरोबर आहे. आता ह्या दोनचं मल्टिप्लिकेशन करा आणि फायनल आन्सर काय येते ते मला सांगा. Do the multiplication fast and tell me the value, final value for the triangle E dash, F dash, and G dash. Tell me the final value of the triangle E dash, F dash, G dash. After calculation, you can tell me the value of the E dash, F dash, and G dash. Do it fast. सुहास नसते. येस सर. हा, झालं का कॅल्क्युलेशन? नाही सर, चालू आहे अजून. हा, ओके, करा करा. नेक्स्ट अजय, रोल नंबर 10. अजय, हॅलो सर. झालं नाही? हॅलो हा, झालं का कॅल्क्युलेशन? सर. ते प्रिव्हियस स्लाइड घेता का? मॅट्रिक्सच मला माहिती. येस येस. Roll number 15. You are not replying. That means you are absent for the lecture. You are not audible.
Roll number 15. Your calculation part is over. Your calculation part is over or not? No, sir, चालू आहे. Okay. Roll number 16. Yes, sir. झालं का calculation? Sir, चालेल. ओके. जर कोणाचं झालं असेल तर सांगा, आन्सर सांगा लवकर. Completed. ऋषिकेश. ऋषिकेश. Yes, sir. Wait, sir. This is too many points, sir. Okay. Roll number 19. Ajit Gaikwad. येस सर चालू आहे होत आले दोन. Okay. 28. Patil. Yes, sir. झालं कॅल्क्युलेशन? चालू आहे सर. एवढा वेळ लागतो सगळ्यांना, मला काय कळेना झालंय तुमचं कॅल्क्युलेशन. फक्त मल्टिप्लिकेशन करायचं 2 मॅट्रिसेसचं. किती वेळ झालं? 10 मिनिटं झालं तुम्ही सोडवताय. कोणाचं झालं का? Okay, I will write here. So whatever the final multiplication for these 2 matrices, after doing this calculation, this row, this column, again this column, again this column, same for the second row and third row. So after this final calculation, we will get our final change of the triangle, that is E dash, F dash, and G dash. That is a 4, 3, 1, then 9.1, then 6, 1, then 2, 6.4, and 1. Is it correct? Anyone please reply? Yes, sir, right. Okay, so this is your final rotated triangle E dash, F dash, and G dash. Okay, so our final step is we have to draw graph. So this is your y-axis and this is your x-axis, x and y. Okay, so first of all we have to draw our original triangle EFG. Okay, so first we have to draw EFG. So coordinate of the E point is a 4,3. So suppose here 4 and 3. So this is our first point E. The next 10,3, 10. Suppose 10 here and 3. So this is F point. And next 4 and 7. Suppose this is 7. So this is G point. So we will draw here. Okay, so this is our original triangle EFG, whatever given from the problem. Okay, and after that they have told rotate at this point E with anti-clockwise 30 degree. Okay, so we have done the calculation for this same triangle and we got the final triangle, new triangle E dash, F dash, G dash. So from this point we will draw our final triangle. So again, the coordinates of the new triangle here 4, 3, 9.16, 2, and 6.4. Okay, so go for the first point 4, 3. So first point will be same because we have done the rotation at E point only. So point E will be same. So this is your E point as well as E dash point. Okay, next 9.1 and 6. 9.1 means suppose 9 here and 9.1 is here, suppose. So 9.1 and 6. 6 we can take here. So near about here. So this is our second point F dash. Okay,
And third point 2, 2 means we will take here 2, and 6.4 means near about the half. So here, so this is G dash. Okay, so please join this all 3 points. Okay, so now you can see this is our new point, new triangle. Translated this F point from here to here. Okay, G point from here to here. This is for your understanding. Don't draw this line. This is for your just information purpose. You can see एक तुम्ही गोष्ट ऑब्झर्व केली का, आपला ओरिजिनल ट्रायंगल इथं होता आणि हे बरोबर आहे की चुकीचं आहे ते तुम्ही बघा, चेक करायचं. पॉइंट ई च्या भोवती अँटी क्लॉक म्हणजे ह्या साईडला ट्रायंगल ह्या साईडलाच गेलाय का, बरोबर आहे. किती डिग्री सांगितलं, 30 डिग्री. तुम्ही हे जर ऍक्च्युअली पेपर वरती, नोटबुक वरती हे डायमेन्शन घेऊन 1 2 3 4 सगळे हे सेंटीमीटर मध्ये आहे तसं जर ड्रॉ केलं तर तुम्हाला एक्झॅक्ट इथला हे जो अँगल आहे ह्या दोन्ही लाईनच्या मधला, हा तुम्ही कोण मापकाने मोजला तर 30 डिग्रीच यायला पाहिजे. ठीक आहे, हे ऍक्च्युअली आपण मेजरमेंटनं ड्रॉ करायचंय नोटबुक वरती. आणि तुम्ही बघा इथं राईट अँगल ट्रायंगल होता, हा पण परत इथं राईट अँगल ट्रायंगलच मेंटेन झालाय आणि सांगितलेल्या डायरेक्शनला अँटी क्लॉकवाईज तो मूव्ह झालेला आहे. ठीक आहे, तर हा आहे आपला सुरुवातीचा पहिला प्रॉब्लेम, ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं की पॉइंट एखाद्या स्पेसिफिक पॉइंटला जर ऑपरेशन करायला सांगितलं असेल तर त्यासाठी आपण कसा फॉर्म्युला तयार करतो. हा फॉर्म्युला कसा तयार केला हे एक गोष्ट कॅल्क्युलेशन करताना राईट साइड वरून जायचं, हा एक स्टँडर्ड रूल आहे मॅट्रिक्सचा. हे फॉलो करत करत एक 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 ट्रायंगल सोडवत तुम्हाला फायनल नवीन ट्रायंगल मिळेल. त्याची व्हॅल्यू मिळाल्यानंतर तुम्हाला हे ग्राफिकल प्रेझेंटेशन ड्रॉ करायचं आहे. ठीक आहे, याच्यामध्ये कुणाला काही डाऊट असेल तर सांगा. एनीवन, का सगळं समजलंय व्यवस्थित आता कसं करायचं ते, म्हणजे हे इथून पुढे जे प्रॉब्लेम होतील त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही डाऊट नसेल. जर असेल तर आता विचारा, म्हणजे ज्यावेळेस पुढचा प्रॉब्लेम मी स्टार्ट करेन त्यावेळेस तुम्हाला हे सगळं समजलं पाहिजे. एनीवन, आहे काही डाऊट अजून शिल्लक तुमचा? स्टँडर्ड प्रोसिजर काय आहे फक्त लक्षात ठेवायचं. नोट काय आहे, जर सिंपल प्रॉब्लेम असेल त्याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला कोणतंही ऑपरेशन सांगितलं असेल आणि स्पेसिफिक पॉइंट मेन्शन केलेला नसेल तर तुम्ही सिंपल जॉमेट्रिक ट्रान्सफॉर्मेशनचा फॉर्म्युला यूज करायचा. म्हणजे काय, जी इज इक्वल टू जे काही ट्रायंगल दिलेलं असेल एबीसीडी इंटू काय जे ऑपरेशन दिलं असेल रोटेशनल, एवढंच. आणि जर हे झालं जिओमेट्रिक ट्रान्सफॉर्मेशन. आणि जर होमोजिनियस कधी वापरायचं, जर त्या ट्रायंगलचं, आता हाच एक्झाम्पल घेऊ, ईएफजीचं स्पेसिफिक पॉइंटला जर रोटेशन सांगितलं असेल त्यावेळेस तिथं काय येणार, ट्रान्सलेशन येणार, परत रोटेशन येणार आणि त्याचा परत इनव्हर्स येणार. का, हे दोन गोष्टी का करतोय, ट्रान्सलेट आणि परत इनव्हर्स, तर तो पॉइंट जाग्यावरून हलू नये म्हणून, त्याचे कोऑर्डिनेट चेंज होऊ नये म्हणून. त्याचे कोऑर्डिनेट चेंज होणार नाहीत ह्याच्यासाठी हे दोन ऑपरेशन ऍड करतोय. हे झालं तुमचं होमोजिनियस, हे झालं सिंपल. सिंपल कधी करायचं, स्पेसिफिक पॉइंटला सांगितलेलं नसेल तर, आणि हे स्पेसिफिक पॉइंट मेन्शन केला असेल की ह्याच पॉइंट भोवती तुम्हाला रोटेट करायचंय त्यावेळेस हा फॉर्म्युला. हे झालं होमोजिनियस, हे झालं सिंपल. ठीक आहे, एवढं लक्षात ठेवा, तुम्हाला कोणताही डाऊट येणार नाही. ठीक आहे, हे सोडून अजून काही तुमचा डाऊट आहे का? जर कोणाला काही समज नसेल तर सांगा, परत मी सांगतो अजून. आता ह्याच्या पुढे जाऊन आपल्याला परत पुढचे प्रॉब्लेम बघायचे ज्याच्यामध्ये 3-4 ऑपरेशन एका वेळेस असतील. ठीक आहे, कोणाला डाऊट, जे काय आज लेक्चरला झालं त्याच्यामध्ये काय तुम्हाला कळलं नाही असं काय आहे, असेल तर विचारा. एनीवन? ओके, सो फॉर मी असं समजतो की कोणाला काही डाऊट नाहीये, सर्वांना काही समजलेलं आहे. ठीक आहे, सो फॉर टुडे लेक्चर दिस इज our first problem on the homogeneous transformation system. So in next lecture we will see another problem for the another difficulty level. Means now we have seen only 2 operations, then we will see 2 or 3 operations. Okay, so for today's lecture attendance purpose I request all of you please put your roll number in chat box fast.
ओके, सर्वजण झाले? कोणी राहिले का बघा, रोल नंबर टाईप करा आणि मीटिंग लिव्ह करू शकता. ओके, वन्स यू एंटर्ड युअर रोल नंबर यू कॅन जस्ट लिव्ह द मीटिंग.